నమస్తే శివాబి న్యూస్ కు స్వాగతం. నా పేరు మహేశ్వరి. ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. శాస్త్రవేత్తలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ప్రయోగాల పట్ల ఆసక్తి పెంపొందించుకోవాలి. గూడూరులోని డిఆర్డబ్ల్యూ కళాశాలలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడిన విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యురాలు డాక్టర్ కిరణ్మయి. అర్హులైన దివ్యాంగులు వయోవృద్ధులకు ఉపకరణాలు అందించేందుకు చర్యలు. సైదాపురంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో జరిగిన క్యాంపులో దివ్యాంగులు వయోవృద్ధుల నుండి వివరాలు సేకరించిన అధికారులు, సిబ్బంది. బ్రాహ్మణులంతా ఐకమత్యంతో ఉంటూ సాయం చేసుకోవాలి. 2వ పట్టణ పరిధిలోని బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం భవనంలో నిర్వహించిన ఆ సంఘం ఆత్మీయ సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడిన డిఎస్పీ వివి రమణ కుమార్. ఆంధ్ర క్రికెట్ అండర్-14 జట్టు ప్రాబబుల్ గా గూడూరుకు చెందిన క్రీడాకారుడు లీలా వికాస్ ఎంపిక. అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన మునిగిరీష్ తదితరులు. పట్టు వదలకుండా ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా విజయం సాధించవచ్చని, ఇదే విషయాన్ని అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు నిరూపించారని విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీ కౌన్సిలర్ సభ్యులు డాక్టర్ కిరణ్మయి తదితరులు సూచించారు. గూడూరులోని డిఆర్డబ్ల్యూ కళాశాలలో ఇంటర్ కాలేజ్ గేట్ సైన్స్ ఎగ్జిబిట్ పోటీలు నిర్వహించారు. గూడూరులోని డిఆర్డబ్ల్యూ కళాశాలలో జూనియర్ కళాశాల స్థాయిలో ఇంటర్ కాలేజ్ గేమ్స్ సైన్స్ ఎగ్జిబిట్ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలకు వివిధ కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. తోటి విద్యార్థులకు వారు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యురాలు డాక్టర్ కిరణ్మయి తదితరులు మాట్లాడుతూ ఇలాంటి అవకాశాలను విద్యార్థులను అందిపుచ్చుకోవాలన్నారు. పట్టు వదలకుండా ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటే ఫలితం ఉంటుందన్నారు. శాస్త్రవేత్తలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని నేటి విద్యార్థులు ప్రయోగాల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోవాలని కోరారు. ఎన్సీసీ విభాగం దేశంలోనే గర్వించదగ్గ విభాగంగా గుర్తింపు సాధించారని వారు వివరించారు. Science is something that we know, like so the world is go around. So without science, and then we cannot able to do any so updated technology and the medical advancements, and also so today we have smartphones, internet, and all these we are using, and then medically so we are so we'll get better facilities compared to that of the olden days. So and today we look around at all your amazing projects. I know that so we are seeing the future of science right now in front of us. And so why science is so important? So well, the science is the key to solving the world's biggest problems, and whether it is coming up with technology or the saving the environment, and also the finding cures for the diseases, and science is the heart for all of these things, or the one that can change the world. This feels some kind of the excitement for the science students especially, because we are the part of this science. And what I love about this science is that it's not just about the memorizing the facts and figures. So it is about being curious and then asking questions and also the finding. It's a proud privilege for me to be here today on this occasion of science exhibition, and also I take this opportunity to address you all with regard to NCC. What is it all about? What does it mean to be in NCC? What benefits are accrued if you join NCC? As you all must be aware, NCC stands for National Cadet Corps. It is a very important wing of the Government of India, which you can say is involved in the activities worldwide, in the sense it undertakes various kinds of activities, social service and community development,
being one of them. This term encompasses a lot of things. When you hear of Swachhata Abhiyan, it is there as part of this. If you hear of statue cleaning, statue maintenance, it is part of this. If you hear of blood donation, it is part of this. Awareness rallies, they are all part of this. This is to bring out awareness among the general public about various issues. You get an exposure to a kind of life which you may have just seen in movies or maybe dreamt of. But when you join, you get to experience a lot of things. So to say, to give you an example, live firing. You get to fire a weapon on the firing range with live ammunition. You get to know about how a soldier lives in a regimental way of military life. What his routine is, you get to experience all that. The physical training is part of NCC. Map reading, you know how to get to read the maps to reach from one place to the other. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల కోశాధికారి విద్యాసాగర్ రావు, ప్రిన్సిపల్ హనుమంతరావు, కల్నల్ ఆనంద్, డాక్టర్ గాయత్రి, మైథిలి, ప్రశాంతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అర్హులైన దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధులకు ఉపకరణాలు అందజేయడం జరుగుతుందని, అందరి నుండి ఆధార్, రేషన్ కార్డుల వివరాలు సేకరించామని ఎంపీడీఓ శివకుమార్ తెలిపారు. సైదాపురంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన క్యాంపుకు దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధులు విరివిగా హాజరయ్యారు. సైదాపురంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో సోమవారం దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధులు, ఇతర కేటగిరీలకు చెందిన వారికి క్యాంపు నిర్వహించారు. ఈ క్యాంపుకు మండలంలోని వివిధ గ్రామాల నుండి దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధులు విరివిగా హాజరయ్యారు. అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది వారి నుండి ఆధార్, రేషన్ కార్డు, ఇతర వివరాలను సేకరించారు. వారిలో పింఛన్లు పొందేవారు, పొందని వారి వివరాలు కూడా సేకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీడీఓ శివకుమార్ మాట్లాడుతూ, కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధులు, ఇతర కేటగిరీల వారి నుండి వివరాలు సేకరించడం జరిగిందన్నారు. ఉపకరణాలు అవసరమైన వారికి అందించడం జరుగుతుందని ఆయన వివరించారు. సైదాపురం మండలంలోని దివ్యాంగులకు, వయోవృద్ధులకు, అర్హులైన వారికి అవసరమైన ఉపకరణాలు అందజేయటకు, అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలకి రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్కి సంబంధించి అవసరమైన ఉపకరణాలు అందజేసడం కోసం గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు క్యాంపు నిర్వహించడం జరిగింది. సైదాపురం మండలంలో సుమారుగా ఇప్పటి వరకు అంటే మధ్యాహ్నం 1 గంట సమయానికి దాదాపు 200 మంది అవసరపు వ్యక్తులు హాజరై ఉన్నారు. అదేవిధంగా 200 మంది వారికి సహాయంగా దాదాపు 300-500 మంది దాకా ప్రస్తుతానికి హాజరైనారు. ఈ క్యాంపు సాయంత్రం దాకా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇంకా కూడా కొద్దిమంది వచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీరికి అవసరమైన ధృవీకరణ పత్రాలు అంటే సదరన్ సర్టిఫికేటు, రేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు అందుబాటులో ఉంటే 2 ఫోటోలు తీసుకోవడం జరిగింది. అవసరమో వారిని గుర్తించి వారికి ఏ ఉపకరణాలు అవసరమో వాటిని అందజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చాలా విస్తృతంగా ఈ విషయాన్ని అంటే ఒక మంచి కార్యక్రమం, బృహత్తర కార్యక్రమంగా భావించి మా పంచాయతీ సెక్రటరీలు కానీ, మా సచివాలయ సిబ్బంది కానీ చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని విలేజ్లో బాగా పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంలో మాకు పాత్రికేయ మిత్రులు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మిత్రులు చాలా తోడ్పాటు అందించారు. అలాగే గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా దీన్ని చాలా గ్రౌండ్ స్థాయి వరకు తీసుకెళ్ళి ఎక్కువ మంది ఈ క్యాంపుకి హాజరయ్యేదానికి మాకు సహకారం అందించారు. వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ సందర్భంలో హృదయపూర్వక మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలనకు గట్టిగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని డీఎస్పీ చెంచుబాబు తెలిపారు. నాయుడుపేటలోని డీఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, నాయుడుపేటలో 25 కిలోల గంజాయి పట్టుకుని సీజ్ చేసి 4 నిందితులను అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచామన్నారు. మాదక ద్రవ్యాలు సేవించినా, అమ్మినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, ఎక్కడైనా ఉంటే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని ఆయన వివరించారు. ఈ సమావేశంలో సిఐ బాబీ, ఎస్ఐ భవానీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మా నాయుడుపేట ఎస్ఐ గారికి, భవానీ లక్ష్మి గారికి వచ్చిన సమాచారం మేరకు తను ఎంఆర్ఓ గారిని, కొంతమంది డిఆర్ఓని మధ్యవర్తులు తీసుకొని రైల్వే స్టేషన్ తూర్పు పక్కన ఉండేటువంటి లేఅవుట్లో గంజాయి తీసుకొని ఉన్నటువంటి కొంతమందిని పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళని ఎంఆర్ఓ గారి సమక్షంలో వాటిని పంచనామా చేసి తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత కేసు నమోదు చేసి నాయుడుపేట సిఐ బాబీ గారు కేసు దర్యాప్తు
చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఈ కేసులో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 25 కేజీల గంజాయి, 4 వ్యక్తుల్ని, 4 మగవాళ్ళని, 2 ఆడవాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో 4లో 2 మగవాళ్ళు అంటే అరవ వెంకయ్య, నక్కింపోయిన వెంకట సుబ్బయ్య, వీళ్ళిద్దరూ నాయుడుపేటకు సంబంధించినట్టు. ఇంకొక 2 గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి 2 ట్రాన్స్పోర్టర్స్. అంటే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి నర్సీపట్నం ఏరియా నుంచి గంజాయిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంటారు, రైల్లో కానీ లేదా రకరకాల మార్గాల్లో. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి 2 లేడీస్ వాళ్ళు పంచుకుంటున్నారు. అవి తీసుకొని రిటైల్గా అమ్ముకోవడానికి చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లు చేసుకొని అమ్ముకునే ఆలోచనలో ఉండే క్రమంలో పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ ఆధారాన్ని అరెస్ట్ చేసి ఈ కాంట్రాబ్యాండ్ అయిన గంజాయిని సీజ్ చేసి వాళ్ళని ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళతో పాటు ఇంకా ఈ రాకెట్లో తప్పించుకున్నటువంటి కొంతమంది ఉన్నారు. అంటే ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ లో ఇంకా సప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కింద అమ్మేవాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా త్వరలో నిఘా పెట్టి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. నాయుడుపేట పట్టణంలో గంజాయి అంతకు ముందు కన్నా తగ్గింది, కానీ లోకల్ గా కొంత దొంగచాటుగా జరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో గత 2 నెలల నుంచి పెట్టిన సమాచారం మీద టెక్నికల్ ఇన్పుట్స్, లోకల్ గా వస్తున్న ఇన్పుట్స్ బట్టి ఈ రైడ్ చేయడం జరిగింది. గంజాయి తాగేవాళ్ళు కానీ, గంజాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కానీ, చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లు పెట్టుకుని అమ్మటం కానీ ఏదైనా సరే నిషేధం. గూడూరు పట్టణంలోని పాత బస్టాండ్ ప్రాంతంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తికి గాయాలయ్యాయి. వెంకటగిరి డిపోకు చెందిన బస్సు చిత్తోజన అనే వ్యక్తిపైకి వెళ్లడంతో కాలికి తీవ్ర రక్త గాయాలయ్యాయి. గూడూరు మండలంలోని పాత బస్టాండ్ ప్రాంతంలో ఆదివారం రాత్రి రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రహదారిపై నడిచి వెళ్తున్న చిత్తోజన అనే వ్యక్తిపైకి వెంకటగిరి డిపోకు చెందిన బస్సు వెళ్లడంతో కాలికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సంఘటన జరిగిన వెంటనే క్షతగాత్రుడిని చికిత్స నిమిత్తం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్య సేవలు అందించారు. గాయపడ్డ చిత్తోజన అనే వ్యక్తి ఒడిశా ప్రాంతానికి చెందినవాడు. బేల్దారి పనులు చేసుకుంటూ గూడూరు ప్రాంతంలో నివాసముంటున్నాడు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బ్రాహ్మణులంతా ఐకమత్యంగా ఉంటూ ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోవాలని డిఎస్పీ వివి రమణ్ కుమార్ సూచించారు. గూడూరు 2వ పట్టణ పరిధిలోని బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం భవనంలో నిర్వహించిన ఆత్మీయ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. గూడూరు 2వ పట్టణ పరిధిలోని కోటి సెంటర్ సమీపంలో ఏర్పాటై ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం భవనంలో ఆ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన డిఎస్పీ వివి రమణ్ కుమార్ ను ప్రతినిధులు ఘనంగా సత్కరించారు. సంఘం నూతన అధ్యక్షుడిగా అనిమెల్ల శివకుమార్, గౌరవ అధ్యక్షులుగా చలపతిరావును ఎన్నుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం వారు మంచి భవనాన్ని నిర్మించారన్నారు. అందరూ సమిష్టిగా ఉంటూ ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోవాలని ఆయన వివరించారు. అందరూ కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటానికి, గెట్ టుగెదరింగ్ అని, మంచి చెడు అంతా కలిసి ఒకసారి కూర్చుంటానికి ఈ స్థలాన్ని ఏర్పరిచిన సాధారణ పెద్దలు కానీ చాలా ఏంటంటే ఈ కమ్యూనిటీ మొత్తం కాదు చాలా కాదు రుణపడిందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఎవరైనా 10 మంది కూర్చొని మాట్లాడితే మీరు ఎక్కడ కూర్చోంటారు, ఎక్కడ కూర్చున్నాక అవసరం. ఎందుకంటే మీకంటూ ఒక సొంత స్థలం, సొంత బిల్డింగ్ ఉంటే ఏదైనా మ్యారేజ్ చేసుకుంటానికి కానీ ఫంక్షన్ చేసుకోవడానికి అందరూ కూడా చక్కగా అందుబాటులో అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇంకా ఇది ఏంటంటే రోజు రోజుకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ పాత రోజుల్లోనే తిరిగి అంత ఇంపార్టెంట్ లేదు. ఇప్పుడు ఏదైతే ఆల్రెడీ పెద్ద రోడ్డు మెయిన్ రోడ్డు పక్కన ఉందా ఇది మంచి ఒక వాల్యూ వెళ్తుంది. ఇది ఇంకా రాబోయే రోజులు మన శుభ్రమైన దాన్ని కూడా మనం ఇంకా బాగా డెవలప్ అవ్వాలి. అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏదైనా కమ్యూనిటీ ఏదంటే ఇక్కడ ఐక్యంగా చేయలేకపోతే ఏదైనా చిన్న సమస్యలు ఉండదు. చిన్న సమస్యల మూలన ఏంటంటే మనం బయటకు వచ్చి రద్దు చేసుకున్నారని తెలుసుకోవడం. ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కమ్యూనిటీలో పెద్ద ద్వారా ఏదంటే పరిశీలించుకుంటే మళ్ళీ దాని ఏంటంటే బయట దాకా పోకూడదు. ఏదైనా సమస్య వీలో పరిస్థితి పోవడం. అదేగా ఏదన్నా ఐక్యంగా ఉండాలి. ఇంకా మరికొందరు మాట్లాడారు. ఫ్లోరింగ్ వేయాలంటే వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్కి ఎంపీ గారు నేను పోయినప్పుడు కూడా చలపతిరావు గారు బాగున్నారు అన్నారు. అంటే చలపతిలో ఎంత పోంగ మమ్మల్ని గారు ముందు చలపతిరావు గారు బాగున్నారు అన్నారు. సరే చలపతిరావు గారు బాగున్నారు, హైదరాబాద్లో ఉన్నారు, గూడూరులో ఉండడం లేదని అడిగారు. లేదు సార్ ఈ మధ్య ఆయన హైదరాబాద్కి ఇక్కడ ఇల్లు కట్టాడు సార్, అక్కడ ఉన్నారు, మేమందరూ వచ్చాము సార్, మాకు ఫ్లోరింగ్ కావాలి సార్ అన్నాము. అనగానే ఆయన సంప్రదాయంతో నేను మీకు గూడూరుకి ముందు చేస్తాను మీ దానికి అని చెప్పడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అంతకుముందు కూడా సార్ ఒక 5 లక్షలు దీనికి డొనేట్ చేశారు బిల్డింగ్కి. స్లాబ్ వేయాలంటే రోహిణమ్మ మేడం గారు, డాక్టర్ సిఆర్రెడ్డి గారి పేరు మీద కూడా 8 లక్షలు మేడం గారు కూడా ఒకసారి మీటింగ్ జరిగినప్పుడు
దాంట్లో మన కొత్త వచ్చాడు అందులో జేమ్స్ ఆర్తో నేను శ్రీరాములు అని చెప్పి అడిగాడు. అప్పుడు నాకు బాగా పట్టుకొని చెప్పడం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలా మనం దీన్ని బాగా తీసుకురావాలని స్థితితో అది మన శివకుమార్ గారిని జనరల్ వాటిలోనే నేను అనౌన్స్ చేయడానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడని అందరూ పెడతా ఉంటారు ఒప్పుకున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం కార్యదర్శిగా సిహెచ్ శ్రీనివాసరావు, కోశాధికారిగా విద్యలలిత, కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. రైతులు, ప్రజలు ఇచ్చిన అర్జీలను సకాలంలో పరిష్కరిస్తామని తహసీల్దార్ రమాదేవి తెలిపారు. సైదాపురం మండలంలోని గులించెర్ల గ్రామంలో నిర్వహించిన రెవెన్యూ సదస్సులో అధికారులు పాల్గొని వినతులు స్వీకరించారు. సైదాపురం మండలంలోని గులించెర్ల గ్రామంలో సోమవారం రెవెన్యూ సదస్సు జరిగింది. ఈ సదస్సులో వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొని రైతుల నుండి అర్జీలు స్వీకరించారు. ప్రధానంగా ఆ ప్రాంతంలో అటవీ భూములకు సంబంధించి పలువురు రైతులు సమస్యలు చెప్పుకొచ్చారు. గతంలో తమకు పట్టాలు ఇచ్చారని, రోడ్లు నిర్మించాలంటే అటవీ అధికారులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారని, తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. అలాగే రెవెన్యూ సమస్యలను కూడా పరిష్కరించాలని వారు అధికారులకు విన్నవించారు. ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని తహసీల్దార్ రమాదేవి తదితరులు పేర్కొన్నారు. అనంతరం నాయకులు మాట్లాడారు. ఆ టైం నుంచి వీళ్ళు రైతులు సాగు చేసుకుంటున్నారు. అక్కడ ట్రాక్టర్ పెట్టి దున్నాలన్నా, జేసీబీ పెట్టి పైప్ లైన్ వేయాలన్నా, ఏది చేయాలన్నా ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి బళ్ళు సీజ్ చేసి రైతులు ఇబ్బంది పెట్టి చలనా రూపాల్లో డబ్బులు కట్టించుకుంటా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తోచం. అవును. ఇది చాలా సార్లు కలెక్టర్ గారికి అర్జీలు ఇచ్చాము, ఎమ్మెల్యే గారికి ఇచ్చాము, తహసీల్దార్ గారికి ఇచ్చాము, కానీ సమస్య అయితే మాకు పరిష్కారం అవ్వట్లేదు. 41 పీ మీద 183 ఎకరాలు. మాకేమో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం పట్టాలు ఇచ్చేస్తున్నారు. అందరూ సాగుబడిలో ఉన్నారు. అక్కడ ట్రాక్టర్ పెట్టినా, జేసీ పెట్టినా ఫారెస్ట్లో వచ్చి మాది ల్యాండ్ బళ్ళు మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఆల్రెడీ మన ఈఆర్ఓ గారికి ఈ ఇష్యూ తెలుసు. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో విఆర్ఓ సూర్య, సర్వేయరు, నాయకులు వెంకటేశ్వర రెడ్డి, కిరణ్, వెంకటేశ్వర్లు, ఆయా గ్రామాల సర్పంచులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. జేవివి గత 11 సంవత్సరాలుగా గర్భవతులకు పౌష్టికాహారం అందించడం అభినందనీయమని ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ షరీనా అన్నారు. గూడూరులోని ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిలో జన విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో దాత మనపాటి శ్రీనివాసరావు సహకారంతో గర్భవతులకు పౌష్టికాహారం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జేవివి గూడూరు శాఖ అధ్యక్షుడు వేగూరు రాజేంద్ర ప్రసాద్, సంస్థ ప్రతినిధులు నాగరాజు, చెంచునారాయణ, ప్రభాకర్, ఆనంద్, సుబ్బారావు, మస్తాన్, జగదీష్, పవన్, సాయి, ఆసుపత్రి సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. చూపించుకొని వెళ్ళాలి. తర్వాత ఆహార విషయం ఏమన్నా లోపాలున్నా అవి మా మేడం వాళ్ళు చూసి అటే ఉన్నా, నేను పంపిస్తామన్నా. 7వ నెల వరకు ప్రతి నెల చెకప్కి రావాలి. తర్వాత 7వ నెల తర్వాత 9వ నెల పెట్టేంత వరకు వారానికి నెలకి 2 సార్లు అంటే 15 రోజులకు ఒకసారి రావాలి. 9వ నెల పెట్టాక అప్పుడు ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి వారం చెకప్కి రావాలి. వచ్చినప్పుడు బ్లడ్ టెస్టులు రాస్తారు మా డాక్టర్స్. ఆ బ్లడ్ టెస్టులు రాసినప్పుడు మీరు చూపించుకొని వెళ్ళిపోకూడదు. ఇక్కడ కాన్పుల వార్డులో 24 అవర్స్ మేము ఉంటాం. ఇక్కడ చూపించుకొని వెళ్ళాలి. ఆ టెస్టులు చూపించుకొని దానిలో ఏమైనా హెచ్చు తగ్గులు ఉంటే, రక్తహీనత అటువంటివి ఉంటే దానికి ఐరన్ ఇంజెక్షన్స్ పెట్టుకోవడం, బ్లడ్ పెట్టుకోవడం, మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరే కాపాడుకోవాలి. ఎందుకంటే రక్తహీనత వల్ల మనకి బ్లడ్ లాస్ ఉంటుంది. నార్మల్ డెలివరీ అయితే 1/2 లీటర్ బ్లడ్ పోతుంది. సిజేరియన్ అయితే 1 లీటర్ బ్లడ్ లాస్ పోద్ది. ఆ బ్లడ్ పోయినప్పుడు మీకు రక్తం బాగుంటే మీ ప్రాణాలకు ఏం ప్రమాదం ఉండదు. వేదిక ఆధ్వర్యంలో గత 11 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమం చేయటం మాకెంతో ఆత్మసంతృప్తినిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని మా చేత చేయించిన హాస్పిటల్ సిబ్బంది అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ప్రతి నెల డిసెంబర్లో నా స్నేహితుడు మనపాటి శ్రీనివాసరావు వాళ్ళ కుమారుడు చంటి జ్ఞాపకార్థం ప్రతి నెల డిసెంబర్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ని వారే స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు. వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి గర్భిణీ స్త్రీలకి ప్రతి నెల ఏం చెప్పినా ఒకటేనమ్మా, మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. డాక్టర్ గారి సలహా ప్రకారంగానే మీరు పోతే
ఖచ్చితంగా ఉచిత డెలివరీ అయ్యి ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చేటువంటి 5,000 రూపాయలు మీ అకౌంట్లో పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ సందర్భంలో అనేక మంది దాతలు మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మనపాటి శ్రీనివాసరావు గారు ఈ భోజన ప్యాకెట్లు, అరటిపళ్ళు, వాటర్ బాటిల్స్ ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది. వాటర్ బాటిల్స్ మస్తాన్ గారు, మా జేవీవి కార్యకర్త మస్తాన్ గారు ప్రతి నెల, ఈ నెల నుంచి ప్రతి నెల ఆయన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వీళ్ళకి జన విజ్ఞాన గూడూరు శాఖ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటుంది. అలాగే ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామంటే ఆటంకం లేకుండా ఈ హాస్పిటల్ సిబ్బంది, ముఖ్యంగా ఈ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ షరీనా గారు మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసేదానికి మాకు అన్ని విధాలా సహకరిస్తున్నారు. అలాగే హాస్పిటల్ సిబ్బంది కూడా మాకు సహకరిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి వెజిటబుల్ బిర్యానీ ఇస్తున్నారు. మరి ఈరోజు స్పాన్సరు మనపాటి శ్రీనివాసులు వాళ్ళ కుమారుడు చంటి జ్ఞాపకార్థంగా మీకు ఈ కార్యక్రమానికి స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. మరి వాటర్ బాటిల్ ఇంతకుముందు కొద్దిగా ఆపున్నారు. ఈ నెల నుంచి జేవీ సభ్యులు మస్తాన్ గారు ప్రతి నెల వాటర్ బాటిల్ అందరికీ నేనే ఇస్తానని ముందుకొచ్చారు. మరి మనపాటి శ్రీనివాసులు గారికి మరియు మస్తాన్ గారికి జేవీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఆంధ్ర క్రికెట్ అండర్-14 రాష్ట్ర క్రికెట్ జట్టు ప్రాబబుల్ గా గూడూరుకు చెందిన లీలా వికాస్ ఎంపికయ్యారు. దీంతో గూడూరులోని అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో నెల్లూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ సంయుక్త కార్యదర్శి మునిగిరీష్ తదితరులు వివరాలు వెల్లడించారు. గూడూరులోని అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో ఏర్పాటై ఉన్న ఏసీఏ సబ్ సెంటర్లో శిక్షణ తీసుకుంటున్న లీలా వికాస్ అనే క్రీడాకారుడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర అండర్-14 జట్టు ప్రాబబుల్ గా ఎంపికయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నెల్లూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ సంయుక్త కార్యదర్శి కొనిదల మునిగిరీష్ మాట్లాడుతూ స్థానిక ఏసీఏ సబ్ సెంటర్ నుండి ఇప్పటి వరకు 6 క్రీడాకారులు రాష్ట్ర జట్టుకు ఎంపికయ్యారన్నారు. ఈ నెలలో విజయనగరంలో జరిగే ప్రాబబుల్స్ మ్యాచ్ల్లో ప్రతిభ కనబరిస్తే తప్పకుండా రాష్ట్ర జట్టులో మంచి ఆల్రౌండర్ గా అవకాశం దక్కుతుందని ఆయన వివరించారు. గూడూరులో ఉన్నటువంటి అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో ఏసీఏ సబ్ సెంటర్, ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారి సబ్ సెంటర్ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ సబ్ సెంటర్లో ఎంతోమంది క్రీడాకారులు తమ ప్రతిభని నిరూపించుకునేందుకు ఒక మంచి అవకాశం. ఈ నెట్స్లో ఈ స్టేడియంలో ప్రాక్టీస్ చేసి ఇప్పటి వరకు 4 పిల్లలు స్టేట్ టీమ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు కొత్తగా లీలా వికాస్ ఈ అబ్బాయి ఇప్పుడు అండర్-14లో స్టేట్ టీమ్ ప్రాబబుల్స్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు. విజయనగరంలో జరిగేటువంటి ఈ ప్రాబబుల్స్ మ్యాచ్లో మంచి పెర్ఫామ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండర్-14 టీంలో కూడా ఉంటాడు. ఈ మధ్య జరిగినటువంటి కడపలో జరిగిన మ్యాచ్లో కూడా ఇందాక మా కోచ్ చెప్పినట్టుగా మంచి పెర్ఫామ్ చేశాడు. మంచి బ్యాటింగ్లో కానీ బౌలింగ్లో కానీ రెండిట్లో ఆల్రౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. ఎటువంటి రికమెండేషన్ లేకుండా కేవలం తన పెర్ఫార్మెన్స్తోనే ఈరోజు స్టేట్ టీంలో ప్రాబుల్గా రాగలిగాడు. అట్లాగే మంచి ఆల్ ది బెస్ట్ వికాస్, ఖచ్చితంగా నువ్వు మంచి పెర్ఫామ్ చేసి స్టేట్ టీంలో ఉండాలని, తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ ఏజ్ గ్రూప్లో కూడా నువ్వు స్టేట్కి పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా ఇంకొక మాట, ఇంకా మరికొందరు మాట్లాడారు. మన గూడూరు నెట్స్ నుండి అండర్-14కి స్టేట్ ప్రాబుల్స్కి లీలా వికాస్ అనే అబ్బాయి సెలెక్ట్ అయ్యాడు. ఆ శుభ సందర్భంగా ఒక చిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకున్నాము. ఇతను మొన్న కడపలో జరిగిన అండర్-14 డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాచ్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశాడు. టోటల్ 9 వికెట్స్ 137 రన్స్ కొట్టాడు. ఒక మ్యాచ్లో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ 79 రన్స్ కొట్టాడు. ఇంకొక మ్యాచ్లో బెస్ట్ బౌలింగ్ 4 వికెట్స్ తీశాడు. అతను పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండింది కాబట్టి ఇతన్ని స్టేట్ ప్రాబుల్స్కి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. రేపు 12th నుండి విజయనగరంలో జరిగే స్టేట్ ప్రాబుల్స్ మ్యాచ్లకి ఇతను సెలెక్ట్ అయ్యాడు. అక్కడ ఇంకా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి జరిగిన మ్యాచ్ల్లో జోన్ మ్యాచెస్లో మన లీలా వికాస్ గూడూరు క్రికెట్ క్లబ్ నుంచి స్టేట్ ప్రాబుల్స్ సెలెక్ట్ అవ్వడం చాలా గొప్ప విషయం. ఇంతకు గతంలో నారాయణ, ఏకాక్షర్ అనే వాళ్ళు కూడా సెలెక్ట్ అయినారు. ఈసారి ఈ అబ్బాయి స్టేట్ ప్రాబుల్స్ టీమ్స్ ఆడే జట్ల మీద మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఆంధ్ర జట్టులోకి ఖచ్చితంగా స్థానం సంపాదించాలని గూడూరు క్రికెట్. ఈ కార్యక్రమంలో కోచ్ లవకుమార్, క్రికెట్ క్లబ్ కార్యదర్శి తూపిలి నాగేశ్వరరావు, సీనియర్ క్రికెట్ క్రీడాకారులు నూర్ మహమ్మద్,
మధు, సుబ్రహ్మణ్యం, రజని, విజయ, సంతానం, మహేష్, వెంకీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మడమనూరు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కొంతమంది ఆక్రమించి ఇంటి నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారని అధికారులు స్పందించి ప్రభుత్వ స్థలాల ఆక్రమణలకు గురికాకుండా చూడాలని జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బొబ్బేపల్లి సురేష్ నాయుడు కోరారు. మనుబోల్లోని రెవెన్యూ కార్యాలయంలో నాయకులు అధికారులకు వినతిపత్రం అందజేసి సమస్య వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు ప్రసాద్, జాకీర్, ఆనంద్ బాబు, వాణినాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మనుబోలు మండలంలోని మనుబోలు హెడ్ క్వార్టర్లో ఈ జనసేన పార్టీ తరఫున ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ గారికి ఒక వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అదేమిటంటే మడవనూరులోని ఒక ప్రైమరీ స్కూల్లో జెడ్పీపీ హై స్కూల్ మామూలు ప్రైమరీ స్కూల్లో అది ఒక స్కూల్లా తలపించట్లేదు. అది ఒక అసాంఘిక కార్యక్రమాలకి ఉండే భవనంలా కనిపిస్తుంది దాని ఫొటోస్ కానీ చూస్తే. ఎందుకంటే దానికి ఉన్న పరిధిలో మించి లోపలికి ఆక్రమణకు గురైపోయి ఉన్నాయి. అక్కడ బేస్మెంటాలు కానీ తడికలు కానీ ఇట్లాంటివి ఏదంటే అవి కట్టేసి చాలా ఇదిగా తయారై ఉంది. మా మనుబోలు మండలంలోని మడవనూరులోని జనసేన పార్టీ ఆనంద్ అనే అబ్బాయి ఈ దృష్టిని హెడ్ క్వార్టర్లో జనసేన పార్టీ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఈ యొక్క దాన్ని మేము మండల రెవెన్యూ అధికారికి ఈరోజు తెలియజేయడం అయింది. ఆక్రమణలు అక్రమంగా కట్టడాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కొన్ని కట్టడాలు కూడా నిర్మాణం అయి ఉన్నాయి. మరి ఆ విషయంపై ఈరోజు మండల రెవెన్యూ అధికారి గారికి జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఒక వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చాం. వెంటనే ఆ ఆక్రమణలను తొలగించాలా, స్కూల్కి సంబంధించినటువంటి ఆవరణ మొత్తం ప్రహరీ నిర్మాణం చేయాలా, ప్రభుత్వ పాఠశాలకు సంబంధించిన స్థలాలన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వం వాటన్నిటినీ కూడా ఎవరు కూడా ఆక్రమణ జరగకుండా చూసుకునే విధంగా చర్యలు చేపట్టే విధంగా మా అధినేత జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఇటీవల మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కావచ్చు, దేవాలయాలు కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా ఎవరైనా సరే ఆక్రమణకు గురి చేస్తుంటే వాళ్ళ పైన కఠిన చర్యలు తీసుకొని కూటమి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అదేవిధంగా ప్రభుత్వ చిల్లకూరులో స్థల వివాదం నెలకొంది. అన్నా చెల్లెల మధ్య వివాదం కాస్త దాడికి దారితీసింది. తనకు న్యాయం చేయాలంటూ సోదరి ఇందిరమ్మ పోలీసులను కూడా ఆశ్రయించింది. అనంతరం బాధితురాలు మాట్లాడారు. నేను చిల్లకూరు గిలకబాయి సెంటర్లో స్థలం కొన్నాను. నేను ఆ స్థలం పరిమళ వెంకటేశ్వరం దగ్గర 2016లో 79,000 నేను స్థలం కొన్నా. ఆ స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకున్నా, ఒక పక్క అంగడి పెట్టుకున్నా. ఆ అంగట్లో వ్యాపారం చేసుకుంటా ఉన్నా. మా అన్నోళ్ళు మా అమ్మని ఇద్దరు వేశారు. ఆమె వచ్చి నాకు అక్కడ ఏడిసింది. సరే అట్నే ఉండు, మా ఏడే ఉండు అని చెప్పా. ఇప్పుడు అంటే మా కూతురికి రేపు నెలలో 31 పెళ్లి పెట్టుకున్నా. డబ్బులు లేక ఇక నీ ప్రాపర్టీ అని అమ్మేసుకొని నా బిడ్డలకు పెళ్లి చేద్దామని ఇది ఖాళీ చేసేద్దామా నుంచి అన్న ఇంటికన్నా లేకుండా నువ్వు నా కాడికన్నా వచ్చి అన్నా. నేను రాను, నేను ఏడే కావాలా, నాకు నేను చచ్చిపోయి నాకేడే ఉండాలా అన్నది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత్రి సోనియా గాంధీ జన్మదిన వేడుకలు మనుబోలులోని అంబేద్కర్ నగర్లో ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఘనంగా నిర్వహించారు. అక్కడ కేక్ కట్ చేశారు. పిల్లలకు కేక్ తో పాటు మిఠాయిలు పంచిపెట్టారు. ఈ వేడుకల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ బల్లాహరి, నాయకులు బాజీ శ్రీహరి, మల్లికార్జునరావు, రమణయ్య, సీనయ్య, ప్రసాదరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గూడూరు మండలంలోని పాల్చెల్ల గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ భీమలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో సోమవారం స్వామివారికి అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి. భక్తులు విరివిగా పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. అనంతరం అన్నప్రసాద వినియోగ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఉభయదాతలుగా ఆడూరు శ్రీనివాసులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, బోధన మహేష్, సుభాషిణి దంపతులు, పగడాల సుధాకర్, రమేష్ వ్యవహరించారు.
చంద్రవంకయై సమస్త సృష్టి లయములు ముక్కంటి దృష్టి మాత్రమై అనంతకాల గమనము చలించే భవుని భావమై రాగి మేను జారిన విభూతి కణవి విశ్వమై వర్ధిల్లె ప్రాణి సకలము అనాది ప్రణవ మూలమై అమేయ భక్త బంధువై అపారదయా సింధువై నన్నాశ్రయించే శివంకరుడు లంకావన భృంగమై విరించి విష్ణు దేవతాదులెవరి దర్శనార్థమై తబుద్ధుడు తనే నను వరించే ఆత్మలింగమై దశాదిశాళి నిండుగా ప్రచండ శంఖనాదమే ప్రభాస కాంతి పుంజమే అఖండ శైవ వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. శాస్త్రవేత్తలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ప్రయోగాల పట్ల ఆసక్తి పెంపొందించుకోవాలి. గూడూరులోని డిఆర్డబ్ల్యూ కళాశాలలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడిన విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యురాలు డాక్టర్ కిరణ్మయి. అర్హులైన దివ్యాంగులు వయోవృద్ధులకు ఉపకరణాలు అందించేందుకు చర్యలు. సైదాపురంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో జరిగిన క్యాంపులో దివ్యాంగులు వయోవృద్ధుల నుండి వివరాలు సేకరించిన అధికారులు సిబ్బంది. బ్రాహ్మణులంతా ఐకమత్యంతో ఉంటూ సాయం చేసుకోవాలి. 2వ పట్టణ పరిధిలోని బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం భవనంలో నిర్వహించిన ఆ సంఘం ఆత్మీయ సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడిన డీఎస్పీ వివి రమణ్ కుమార్. ఆంధ్ర క్రికెట్ అండర్-14 జట్టు ప్రాబబుల్ గా గూడూరుకు చెందిన క్రీడాకారుడు లీలా వికాస్ ఎంపిక. అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన మునిగిరీష్ తదితరులు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే శివాబీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.